अस्सलाम वालेकुम की हाल है वीरो ठीक हो। उम्मीद करते हैं सारे ठीक होणगे ते तुहाडे सारे दा वेलकम आ तुहाडे अपने लियाकत फ्रेंड व्लॉग दे विच। हाँ जी तो जनाब कल का व्लॉग उम्मीद करते तुहानू चंगा लगा होगा। टाइम साडा ओही आ, मैं इत्थे टाइम दसदा ना आके यार टाइम आ हो गया तो विच एक दो दोस्त ऐसे है ने यार तुसी रोज़ ही इक्को गल करदे हो टाइम आ हो गया। भाई साडी डेली रूटीन आ, असीं अपना व्लॉग शुरू करते हैं तो दसना नहीं भाई आ टाइम हो गया। अज असीं घरों निकल आए हैं, इन्ने बजे घरों निकले हुण ड्यूटी ते चले हैं, उत्थे जाके वेखदे हैं की करना कि नहीं करना। तो वह कहणगे तुसीं अपने एंट्रो के उत्ते ही घंटा लगा दिंदे हो तो यार घंटा नहीं 2-4 मिनट 1 मिनट 2 मिनट लग जाते हैं दसना होंदा भाई अज का व्लॉग शुरू हो गया। ठीक है तो जनाब व्लॉग अज का करते हैं आप नवा स्टार्ट इंशाअल्लाह ताला। चलते हैं अपनी ड्यूटी ते जाके यारां दोस्तों मिलते हैं, अपनी काम की रूटीन वेखते हैं कि अज साडा दिन किदां दा गुजरदा है। नाल रहियो, मिलते हैं तुहानूं अपने ऑफिस पहुँच के। हाँ जी जनाब पहुँच गए अपने ऑफिस के विच। दूजे मलक साहब भी आने वाले, मनाज साहब भी आने वाले, खाला साहब भी आने वाले। 9 बज के तो कुछ मिनट होए ने, बाकी सारे ने आ जाना। देखते हैं अज की साडी रूटीन की बनती है तो तुहानूं दिखावांगे अज की रूटीन की है साडी, या कोई विच कोई इंटरस्टिड गल्लां आईयां तो भी तुहाडे नाल शेयर करांगे, कोई काम की गल आई तो वह भी शेयर करांगे। बाकी वो जिस तरह ही आउंदे ने फिर उन्हां नाल मिलदे हैं ते नाल तुहानूं मिलाउने आ। ओके जी नाल ही रहियो, मिलदे हैं आपां अगले पार्ट दे विच। तुसीं कहंदे ने कह रहा जी कि कोई फलाणे नूं मिलाऊं, फलाना आएगा उन्होंने मिलाऊंगा। यार गल इदां आ कि साडा काम दा हिसाब कुछ इस तरह का होंदा है कि मैनूं आउंदे मैसेज आ गए कि भाई गड्डी कढ के लिआओ तो क्लाइंट ते जाना। क्लाइंट का मसला है क्योंकि वो क्लाइंट साडे वास्ते थोड़ा जिहा बंद हो जाए ना, साडे वास्ते टेंशन बन जाती है। क्योंकि अजकल क्लाइंट जिहड़े ने ना वो तुहाडा वेट नहीं करते। अगर ज़्यादा तुसीं तंग करोगे रिमूव करके किसी होर पासे चल जाएगा। इस करके फस्ट काम साडा यही होंदा, अगर कोई कंप्लेन आ गई आ तो उन्होंने दस्ती जाके असीं हल करना होंदा। कोई 5-10 मिनट अद्धा घंटा अगे पिछे हो जाए उन्होंने दस दीदा WhatsApp से कि भाई यार इन्ना टाइम लग जाएगा असीं पहुँच रहे हैं। तो असीं उत्थे पहुँचे हैं, कंप्लेन हल करन पहुँचे हैं। इन्हां दी डिवाइस का मसला सी, इन्हां दी नहीं आ रहा, डिवाइस ओपन नहीं हो रही। ठीक है उसकी वजह तो मसला आ रहा तो वो हुण मुंडे उपर गए ने जाके चैक करने कि इन्हां दी तार च मसला या कनैक्टर च पानी आ गया। क्योंकि बारिश बुरिश होंदी बाय टाइम कनैक्टर दे विच थोड़ा जिहा पानी आ जाता, या तार दे विचों कितों कट लगा होवे तो ये थ्रू पानी आ जाता, पीओ दे विच कोई तार शार्ट हो जाती है या कोई इदां दा मसला हो जाता है। इस करके ना मुंडे उपर गए आ, डिवाइस उपर लगी है सामने मेरे क्लाइंट है इधर ना डिवाइस लगी है, चैक करन गए तकरीबन मैसेज अगे आ गया कि कंप्लेन ओके हो गई है। तो इस करके भाई उत्थे नहीं मिले, अपना इधर आ गए हैं। इत्थे मैं बैठा सी, मैं यार ब्लॉग तो मैं अज वीडियो को बनाउण नहीं दिया। तो वैसे भी एक माँ के हवाले नाल तुहानूं मैं गल सुणाना कि मावां जिहड़ियां अपणियां ने ना उही अपनी माँ हुंदी। अगर तुहाडा अब्बू या तुहाडी वालदा इस दुनिया तो चल जांदी है, वालद नवीं शादी कर लैंदा तो उहदे विच ना वालदा वाला जिहड़ा चक्कर है ना वो नहीं रह जांदा, ना वो प्यार हुंदा ना वो तेह हुंदा। असल प्यार माँ का, असल प्यार असल माँ का ही हुंदा। वो गल इदां कि एक बच्चा सी कोई 5-7 साल का तो उसदी ना वालदा फौत हो गई। जदों उसदी वालदा फौत हो गई ना तो उसदे अब्बू ने कीता, उसदे अब्बू ने ना नवीं शादी कर दी। जदों नवीं शादी की ना तो काफ़ी दिन लंघे तो उन्हें पूछा अपने पुत्तर नूं कि पुत्तर नवीं माँ चंगी सी कि पुरानी। उन्हें कहा भी नवीं माँ चंगी है। उन्हें कहा वो क्यों? क्योंकि उन्हें कहा जी ये सच बोलती है, जी मेरी पहली माँ सी जी फौत हो गई है वो झूठ बहुत बोलती सी। झूठ इदा बोलती सी कि मैनू जदों अपना मेरे नाल लड़दी सी या मैं कोई गलती करता सी मैनू कुट के घरों कढ़ देना। उन्हें कहना जा दफा हो जा कुत्तिया, मैं तेनों रोटी नहीं देनी, मैनू शक्ल ना विखाई, दफा हो जा, घरों कढ़ देना। जदों मैं घरों निकल जाना थोड़ा सा टाइम लगना तो वो ना दिल च घूम होने लग पनी, पता नहीं कितने होना मेरा पुत्तर। उन्हें फिर किसी ना किसी के हथ सुनेहा भेज के पूछना जी नहीं कितों लभा, फिर आप निकल जाना लैन मैनू लभ के लिया के मूँह मत्था चुम के उन्हें फिर मैनू रोटी खवानी अपने हत्थां नाल। जदों मैनू अपने हत्थां नाल रोटी खवानी तो फिर उन्हें आप खानी। इस करके ना माँ बहुत झूठ बोलती सी कि मैं तेनों रोटी नहीं देनी। वो ये भी झूठ सी, मैं तेनों प्यार नहीं करती, मैं तेनों घर नहीं वड़न देना, ये भी सारे झूठ बोलती सी।
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ, ਇਹ ਦਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ, ਫਰਾਡ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ 1-2 ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਸੁਣਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਬਾਂਸਰੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਾਂਸਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੌਸ, ਸਾਡੇ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੰਪਲੇਨ ਤੇ, ਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ। ਕੰਪਲੇਨ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ, ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਰਗ ਪੁਲਾਓ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਰਗ ਪੁਲਾਓ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਮਟੀ ਕੋ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਮਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਫਤਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਫਿਸ, ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਮੰਡੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ 2 ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ अस्सलाम वालेकुम सर जी सर, वालेकुम सलाम। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮਜ਼ਰੂਬ ਕੰਮ ਦਾ ਲੋਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਬੁਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਏਗੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਘਰ ਕੋ ਸੌਂ ਲਿਆ। ਦਾੜ ਬੜੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। 2 ਦਿਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੁਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾੜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਕੂਨ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਭਾਈ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮੁੱਕਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ request ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ 10 ਦਫਾ 100 ਦਫਾ 1000 ਦਫਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਕਰੋ। ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਦਫਾ ਹੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਪ ਨੇ, ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਲੌਗ ਬਣਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸਰੂਫ। ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ जी अल्हम्दुलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। बस सर मेरी एक प्रोजेक्ट ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਆਏ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਬੀ ਲੈਵਲ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਦੂਜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੰਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੇ ਬਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਸੂਸੀ ਬਨਲ ਆਫ ਥੈਂਕਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਰਡਨ ਸੀ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮਸਰੂਫ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸਰੂਫ ਤੇ ਤੇ ਵਲੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਲਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੂਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੰਗਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਹੁਤ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਆਵਾਮ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਪਹਿਲੂ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਪਹਿਲੂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਲੌਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਚਿੱਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਦੀ। ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ, 3-4 ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ। ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਕ ਮੰਗਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਕ ਖਾਧੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਧੇ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿੰਮਕੋ ਮੰਗਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਲਾਦ ਹੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਮਕੀਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਿੰਮਕੋ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੇਖਦਾ, ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਵੇਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਲੀਪੁਰ ਬੰਗਲਾ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 105 ਬੰਗੇ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਟੋਟਲ ਹੀ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਵਾ ਲੈਣੀ ਬੰਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਲਾਈਟ ਪੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਓਨਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰਾਤ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਲਾਮ ਮਹੀਉਦੀਨ ਟਿਕਟੋਕਰ, ਆਵੇ ਨਾ ਮਨਜਾਨਬ ਟਿਕਟੋਕਰ ਗੁਲਾਮ ਮਹੀਉਦੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੋਰਡ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਐਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾੜੇ ਜੁੜੇ ਪਏ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਹੱਥ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਪਣਾ USA UK ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਲੋਗ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, 105 ਚੱਕ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਮਣ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਗੁਮਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਟੀ ਦਾ ਥਾਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2017 ਦੀ ਮੈਂ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰ ਜੱਬ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾ ਜੂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਮਿਲਾਦ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਲੋਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਖੀਅਤ ਰੱਖੇ। ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।